In this class, I am going to discuss the magnetostatic boundary conditions. So we define magnetostatic boundary conditions using the integral forms of this Maxwell's equation. So let me review that. We have del dot B is equal to 0. If you perform a volume integral, we will get volume integral del dot V d tau is equal to 0. Convert the volume integral to a closed surface integral using Gauss's theorem. So closed surface integral B dot dA is equal to 0. And we have the curl of magnetic field given by Ampere's law mu 0 j. Take the surface integral on both sides. Surface integral del cross B dA is equal to mu 0 surface integral j dot dA. Then convert the left hand side, the surface integral, into a line integral using Stokes' theorem. So closed line integral B dot dl is equal to mu 0. Surface integral j dot dA is I enclosed because j, current density J is defined as the current flowing per unit area perpendicular to the flow. So surface integral J dot dA is total current enclosed by the loop, Amperian loop. So boundary condition means a boundary means the interface of two media. For example, glass, air. ഒരു പ്രിസം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രിസത്തിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോയിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടറിൽ, എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകുമ്പോൾ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ബൗണ്ടറി മീൻസ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയർ, ഗ്ലാസ്, വാട്ടർ, എക്സെട്ര. ആൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ defines what happened to this field, electric or magnetic fields, when it crossed that boundary. When electric field or when magnetic field enters from glass to air, or air to water, or water to glass, or air to glass, whenever it crosses a boundary, or whenever it changes from one medium to another medium, what happened to the field? Is there any change to that field, or the field is constant? Independent of the medium, the field is constant. There is no change for that field. That is what we are going to discuss, and that is called boundary conditions. What happens to the field when it crosses a boundary? That is what boundary condition means. So the strategy is, here we are considering magnetostatic boundary conditions. So we are analyzing what happens to the magnetic field when it crosses from medium 1 to medium 2. So here we are following this strategy. We resolve the original magnetic field into two components. One component, suppose this is the magnetic field, the direction of original magnetic field that is coming from medium 1 and crossing this boundary and going to medium 2. So we are resolving this into two components, or we are treating this magnetic field as two components. One is normal component. Normal means normal to the surface, normal to this plane. That is Bn. And another is tangential component. Tangential means tangential to or parallel to the boundary. For example, suppose this paper is the boundary between two medium. ഈ പേപ്പറിന് മുകളിലുള്ളത് എയറും ഈ പേപ്പറിന് താഴെ വാട്ടറും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So this paper is the interface or the boundary. Now suppose a electric field is or magnetic field is coming in this way. So this is the direction of a magnetic field, and I am going to resolve this magnetic field into two components. One parallel to the surface, parallel to the boundary, parallel to the interface. That is called a tangential component. And another is perpendicular component or normal component, normal to this surface or normal to this boundary. That is normal component or perpendicular component. ഇനി ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. ഇനി ജനറലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് എ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദീസ് ടു കമ്പോണൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രാറ്റജി. So first let us consider the boundary condition for the normal component. Normal means perpendicular. Normal എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഇൻ്റർഫേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So we are going to use this equation 1. So equation 1 is defined an integral over a closed surface. So we want to define a Gaussian surface for applying this equation. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗോസിയൻ സർഫസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. സോ കൺസിഡർ എ തിൻ ബോക്സ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ടു മീഡിയ. ഇതാണ് രണ്ട് മീഡിയ 1, മീഡിയ 2.
For example, you can consider medium 1 as air and medium 2 as water or glass or whatever it is. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെപ്പറേഷൻ വരുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷനാണ്, ആ ഒരു പ്ലെയിനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബോക്സ്, ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. വി ഡിഫൈൻ ദിസ് ഗോസിയൻ സർഫസ് ആസ് എ ബോക്സ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർഫേസ്. ഈ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഈ മീഡിയം 1-ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസിന് മുകളിലാണ്. ഈ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇൻ്റർഫേസിന് താഴെയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ അതെവിടെയാണ് മീഡിയം 2-ലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സർഫസാണ്, ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ സർഫസിനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Now let us apply equation 1, that is this equation, to this surface. So closed surface will be dot dA. ഇനി ഈ സർഫസിനെ, ഈ ടോട്ടൽ സർഫസിലാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ സർഫസിനെ ഞാൻ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഈ ടോപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്, മീഡിയം 1-ൽ വരുന്ന ഈ മുകളിലത്തെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് 1, പ്ലസ് ഇതേപോലെ തന്നെ സിമെട്രിക്കായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, ഇതിന് താഴെയും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഉണ്ടാവും. അത് എവിടെയാണ്, മീഡിയം 2-ലാണ്. സോ ബി ഡോട്ട് ഡി എ ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് 2. ഇനി ഈ സൈഡ് സർഫസ്, റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടാവും, 4 സൈഡ് ഉണ്ടാവും. 4 സൈഡും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് സർഫസ്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് സർഫസ് പ്ലസ് ബോട്ടം സർഫസ് പ്ലസ് ഓൾ ദി 4 side surfaces. So total integral is equal to sum of these 3 integrals, and that is equal to 0. Right hand side 0, so this is equal to 0. Now I am going to take a particular limit as thickness W goes to 0. ഈ ബോക്സിൻ്റെ തിക്നെസ് goes to 0. Then എന്ത് പറ്റും, ഈ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ so we can ignore or we can neglect the contribution from last term. After all, ഇതെന്താണ്, ബി ഡോട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ആണ്. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി സർഫസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സർഫസ്. ഈ ലാസ്റ്റ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് സർഫസ് ആണ്. ഈ സൈഡ് സർഫസിൽ കൂടെ എത്ര ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം. ഇനി ഈ തിക്നെസ് ഗോസ് ടു 0 ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ തന്നെ, ഈ സൈഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെ 0-ലേക്ക് പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സും 0-ലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ആസ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദിസ് ബോക്സ് or thickness of this box tends to 0, the flux through the side surfaces goes to 0, or the last integral term vanishes. So ബാക്കി എന്താ വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം ബി ഡോട്ട് ഡി എ ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് 1. ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് 1 എവിടെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ മീഡിയം 1, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മീഡിയം 1. സോ മീഡിയം 1-ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ B1 എന്നുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ്, മീഡിയം 1 ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് 1, അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B1 ആണ്. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ B1 ഡോട്ട് ഡി എ. ദെൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് 2 ആണ്. ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് 2 ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ്, മീഡിയം 2-ലാണ്. ഈ ബോക്സിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗമാണ്, അത് മീഡിയം 2-ലാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ B2 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ്, ഡോട്ട് ഡി എ. തേർഡ് ടേം 0 ആണ്, right hand side 0 ആണ്. So that is equal to 0. Now I am putting a negative signs here. Why? So here I am taking B dot dA. So dA is a vector. Area vector ആണ്. ഏരിയ വെക്ടർ ആണ്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഈ പേജാണ്, ഈ ഷീറ്റാണ് ഏരിയ എങ്കിൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അപ്വേർഡ് നോർമൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് നോർമൽ എടുക്കാം. ഇതിൽ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം 2-ൽ നിന്ന് മീഡിയം 1-ലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നോർമലായിട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് ആയിട്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു. സോ ഡി എ മീൻസ് എൻ ക്യാപ്പ് ടൈംസ് ഡി എ. എൻ ക്യാപ്പ് ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, ബോട്ടം സർഫസിലാണ്. അപ്പോൾ ബോട്ടം സർഫസിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങോട്ടാണ്, ഇത് ഈ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഏത് പാച്ച് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്വേർഡ് നോർമലാണ്. സോ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്കാണ്, ഈ സൈഡിൽ ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഈ സൈഡിൽ ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടാണ്, ഈ ബോട്ടം സൈഡിലെ ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോട്ടം സർഫസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുത്തത്. സോ വി ആർ പുട്ടിങ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ B1 ഡോട്ട് ഡി എ, B1 മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ മീഡിയം 1, B2 ഡോട്ട് ഡി എ, that means magnetic field we are this bottom surface is in medium 2, that is equal to 0. I am considering an infinitesimal area only.
സോ ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഏരിയ തന്നെ, ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഈ സർഫസ് ഏരിയ, ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെ ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ സർഫസുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഹാസ് ഓൺലി ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ ഏരിയ ഡി എ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഏരിയ ഡി എ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫർദർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സൈൻ ഒഴിവായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാം b1.dA മൈനസ് b2.dA. അപ്പോൾ കുറേയും കൂടെ വലിയ ഏരിയ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നു, b1.dA മൈനസ് b2.dA is equal to 0. Now, what is b1.dA? What is the meaning of dot product A dot B? So A dot B means we are taking the component of A along the direction of B, or we are taking the component of B along the direction of A. രണ്ടായാലും A dot B is equal to B dot A ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും പറയാം. അപ്പോൾ b1.dA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are taking the component of B1 along the direction of DA. ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ B1 കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്? ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഈ n ക്യാപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ബിയുടെ കമ്പോണൻ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ബിയുടെ ഈ നോർമൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻ്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത്? നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബീനെ, നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റും ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റും. അപ്പോൾ b1.dA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ്, b1.dA ന് പകരം b1 പെർപെൻഡിക്കുലർ ടൈംസ് dA. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് കിട്ടുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ്? ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് b1 കോസ് തീറ്റ. b1 കോസ് തീറ്റയാണ് നമ്മൾ b1 പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഡിയുടെ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്പോണൻ്റിനെയാണ് b1 പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ചില ബുക്കുകളിൽ അതിനെ നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. b1 പെർപെൻഡിക്കുലറിനെ ചില ബുക്കുകളിൽ b1 നോർമൽ n എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് തന്നെ. സോ സിമിലർലി b2.dA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയുടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള b2ൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് b2 പെർപെൻഡിക്കുലർ dA is equal to 0. Okay. Now I can cancel dA. dA can be taken to right hand side and make it 0. So b1 perpendicular minus b2 perpendicular equal to 0, or I can write b1 perpendicular equal to b2 perpendicular. So that means b1, what are b1 and b2? b1 is the magnetic field in medium 1, b2 is the magnetic field in medium 2, and they are equal. The tangential component, the perpendicular component are equal. അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്, ഏരിയയ്ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മീഡിയം 1-ൽ നിന്ന് മീഡിയം 2-ലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ. ദർ വോണ്ട് ബി എനി ചേഞ്ച്. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ പ്ലെയിന് ഈ മീഡിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ കടന്നു പോയിക്കോളും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓർ നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അലോങ് ദി ബൗണ്ടറി. നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അലോങ് ദി ബൗണ്ടറി. നോർമലായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ചേഞ്ചും കൂടാതെ കടന്നു പോകും. നൗ നമ്മുടെ അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. കാരണം നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫീൽഡിനെയാണ് പെർപെൻഡിക്കുലറും പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം.